हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आम प्रमेय गाइड जोटा कि सब आम डिस्कसन कर ताहार आज ओडिया डिस्कसन करवा। बेस्ट पार्ट हूँ आज वीडियो रे जे सी आज 60टा क्वेश्चन देछि 59 केतरा क्वेश्चन देछि 60 तो 60टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो देखी तथापि या देखु कारण तुम रिविजन हो द्वारा कौन हो रिविजन हो नुआ नुआ क्वेश्चन तुम जानूच जहाँ फल तुम एग्जाम रे मार्क आनिबार प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाउछि कारण तुम डिफरेंट क्वेश्चंस को तुम फेस करूछ हैला। आउ कमेंट रे आज जनइबो तुमरो फेवरेट एक्टर किए। ठीक अछि, तो एमिति गोटे मजादार कथा द्वारा आम कौन परस्पर सहित जोड़ी ही पार से तुम यहाँ मुझे पचारि ना आ सहित तार किसी भी लिंक नहीं। जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से कहे अदरवाइज नहीं। तो प्रथम क्वेश्चन ना प्रथम क्वेश्चन कौन ग्रामर शृंखलित कर्म योजना रे अंश ग्रहण करने को प्राबंधिकर केउं शक्तिर अभाव परिलिखित होइछि बा अभाव अछि बोली से कहते जन्मभूमि पाठ है कि। तो सेठी आमे पढ़िथिले तांको पाखरे भौतिक शक्ति सिना अछि किंतु नैतिक शक्तिर अभाव रहिछि बोली से कहिथिले। काहाको सबुबेले जुक्तिवादी जीव कहिबा ठीक नुहे बोली कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहते। सेम जन्मभूमि जे कि कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिछन्ति। काहाको मनुष्य को, कारण मनुष्य कौन गतानुगतिकर दास बोली आमे पढ़िथिले हैला। मनुष्य आभिजातीयर चिन्ह भाभी काहाकू केबे छाड़े नहीं आमे पढ़िथिले। कौन पढ़िथिले आभिजातीयर चिन्ह नेकटाई को केबे मध्य सिए छाड़े नहीं। नेकटाई माने कौन नेक बोले बेक माने बेकर बांधुआ टाई हैला कि बड़ लोक हो गले आ लोक माने टाई सूट बूट को छाड़ी पारंती नहीं से कथा से सेतिरे कहिथिले। मनुष्य बहु परिमाण रे काहार दास मु एबे जस्ट डिस्कशन करथिले जे गतानुगतिकर दास बोली हाँ ना नहीं। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केते दिन को कंट करी कृष्ण चीर दिन पई मथुरा को चली गले। एटा समस्त जानजंदी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन पिला माने केते 3 दिन को कंट करी से जाइथिले जाइकिरी कौन करथिले महाभारत युद्ध रे अंगुली निर्देश रे नचैथिले समस्त को हैला। कहा प्रति अनैतिकता ओ विश्वासघातकतारू कृष्ण पार पाई नथिले माने कृष्ण कहा प्रति विश्वासघातकता करथिले आउ अनैतिकता माने भूल डिसीजन नैथिले जा फल रे माने सी मध्य पार पाई नथिले तांको मध्य कोन असुविधार सम्मुखीन होबाको पड़िथिला बहु दुख कष्ट भोग करियाको पड़िथिला। तो आंसर हम जन्मभूमि को सी मध्य निज जन्मभूमि को छाड़ी चीर दिन पई चली जाइथिले हैला। कोठी चल जाइथिले एई ऑप्शन भितर आगा अछि चारटा ऑप्शन भितर तुम माने कमेंट करके जणाओ किए शशिकला परी दिन आ खिणा ही गले रे। आंसर कौन हम राधा। राधा शशिकला परी दिन आ खिणा ही गले। महाभारत महासमर को किए अंगुली निर्देश चलाइथिले मु जस्ट कहली किए चलाइथिले कृष्ण चलाई थिले। तो ये सब क्वेश्चन गुड़ाक ना पिला माने जेतेबेले आमे डिस्कशन करूछु तार इर्द गिर्द रे जेती क्वेश्चन थाउछि माने तार पाखा पाखी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ थाउछि ताको आमे डिस्कशन कर दोछु जा फल कौन होछि ना ए क्वेश्चन डायरेक्ट तमे मन न रखिले मध्य आ पाखा पाखी रे आउ गोटे दीटा क्वेश्चन कौन मन रखि दोछ हुए तो एटा आसी जाए परीक्षा रे नहले तो ए सब माने आ बाकी क्वेश्चन मध्य तमरा एग्जाम रे आसी जाए हैला। कृष्णଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ କେଉଁଠି ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ମାନେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ମାନେ महल ଜଳରେ कौन हो जाइतिला निम्न ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ उत्तर କହିଦେଲି ବୋଧେ आंसर कौन हबो अतल जल धीरे हैला जल रे से कौन हो जाइतिला निमग्न हो जाइतिला बुडी जाइतिला। श्रीकृष्णଙ୍କର रक्ताभ पाद व्याध मनरे काहार भ्रम सृष्टि कला जेतेबेले श्रीकृष्ण लतिका जळी रे शोइथिले व्याध देखिला तांकर कर कमल को पाद को से कौन बोली भाविला कौन बोली तार मन रे भ्रम सृष्टि हैला। ये समस्त जानचंदी कौन हरिणर कान भरी ताको देखा गला। आज मध्य काहार उद्धत नृत्य हैला वृंदावनर पुष्पित कदम्बर देखा जाउछि आमे जानिचंदी एटा मयूरर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णଙ୍କର नवसंसार मद्यप वंशगोष्ठी और सांगसाथी एटा कुआडे गला ए क्वेश्चन टा एठी देखा जाउ नाही। अच्छा तळे रहि जाई
ଉତ୍ତଙ୍କର ନବସଂସାର ମଧ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେଉଁଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣାହାଣି ହେଇକି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକରା ବନରେ। ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାହବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର ଦେଶର କଲଚର, ବାହାର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଆପଣଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜର ମହାନୁଭବତାକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର? ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତ ଛୋଟ ଏଠୁ 4ଟା ଅପସନରୁ କୋଉଟା ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ତ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା କି ହବ ଆନ୍ସର। ନହେଲେ ବି ତମେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତିରୁ କେବେ ହବନି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହବନି, ନିଜ ଗାଁରୁ ନିଜ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧି ମାନେ ବଡ କାମ କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲା। ଏଟଲାସ କେଉଁ ଦେଶର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି? ଏଟଲାସ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଦେବତା। ସିଂହନାଦ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି। ଭୀମର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ କିଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ କିଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା? ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ରଡିରେ। କେଉଁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଦଲଦଲିତ ହୋଇଥାଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପତ୍ରରେ ପାଣି ରୁହେନି, ଟୋଟାଲ ଖସିଯାଏ? କଣ ହବ? ପଦ୍ମପତ୍ରରେ। ହେଲା। ତାପରେ ସିଂହନାଦ ରଡିର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ବୁଲିଲା? କେଉଁ ପର୍ବତ? ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମନ୍ଦର, କପିଳାସ, ହିମାଳୟ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡି ଶୁଣି କାହାର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ରଡିଟା ଶୁଣିକି କାହାର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ନିଦ ଭଙ୍ଗ ହେଲା? ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ପଡିଲେ, କିଏ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ଆକାଶରେ କିଏ କମ୍ପିଲା? ଆକାଶରେ କିଏ କମ୍ପିଗଲା? ଶିବ, ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯମ। ଅନନ୍ତନାଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ଅନନ୍ତନାଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ପାତାଳରେ, ଆକାଶରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ପାତାଳରେ। କିଏ ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ ଟଳମଳ ହେଲା? ସାଗର, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପାତାଳ, ମେରୁ। କିଏ ଟଳମଳ ହେଲା? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମେରୁ। କଣ ହବ? ମେରୁ। କେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡି ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ଉଠିଲା? ମାନେ କୋଉ ରଡିରେ ସିଏ ନିଜକୁ ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା? କେଉଁ ରଡି ଶୁଣି? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡିରେ। ତାପରେ ତ ଏଠି ଆମେ 24 ଯାଏ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡି ଧରିଲେ ବୋଲି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡିରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଧରିଲେ। ହେଲା। କାରଣ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ବି ନଥିଲେ ନା ସେ ଭିତରେ। କିଏ ଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ହେଲା। ତ କଣ ଆନ୍ସର ହବ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଧରିଲେ। ଭୀମର କେତେ ଥର ରଡି ସହିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? ମାନେ ସହିଯିବି ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା। 3, 8 ନା କଣ? ଅପସନ ଅଛି ସେପଟେ। ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର କରିଦେଇ ପାରିବ। 10 ନା 7? ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 7 ରଡି, ମାନେ 7 ଘାନ୍ତି ରଡି ସେ ସହିବାକୁ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର 3 ଘାନ୍ତି ହେଲେ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ରଡି ସହିଗଲେ ତୁ ଅଜରାମ୍ବର ହେବୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ କହିଥିଲା? 27 ନମ୍ବର। କଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କହିଥିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପୁଥିଲା ରେ? ପଣସ ପତ୍ର, କଦଳୀ ପତ୍ର, ବେଲ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ପତ୍ର। କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଗଦାର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? 70 ଭାର, 40 ଭାର, 60 ଭାର, 80 ଭାର। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 70 ଭାରର ଗଦା ଧରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେଲା। ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କିଏ କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ?
ଶିବ, ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍योधନ ନା ସହଦେବ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଭୀମ ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ମହାଭାରତ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଆଜିକାଲିର ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗୁଛି ବା ପଡ଼ିଆରେ ବା ଲାଗୁଛି ବା କୋଉଠି ଆମର କ'ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏପଟେ ଆମର ଏପଟେ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲା କ'ଣ ମହାଭାରତ। ଭୀମ ଆମର ଢୁସା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ, ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଶାସନକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧୂଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭୀମ ଢୁସା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଉ ତମମାନେ ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିଥିବ, ମହାଭାରତ ଦେଖିଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବ। କିଏ କିଏ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛ ସବୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦବ ତ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାନ୍ କିଏ କିଏ ଅଛ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କେତେ ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଲେ? 1 ଟଙ୍କା, 8 ଅଣା, 12 ଅଣା, 4 ଅଣା। କେତେ ହବ ଉତ୍ତର? ଗଲାଥର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହବ ଆମର 4 ଅଣା ହେଲା। ଆଉ 4 ଅଣା ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଗୋଦାମରେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କାଟିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ବୋଲି କାଠଟିଏ କହିଲା? ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲା 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଏବେ ପଚାରିଛି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଦେଖୁଛ ତ ଟ୍ରିକ୍ କରାହଉଛି ଆମ ସହିତ। 4 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କାଟିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ହେଲେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 4 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 2 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଇଟା ପଚାରି ଦେଇଥିଲା ଗଲାଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତାର ଆନ୍ସର। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ସିରିଜକୁ ଫଲୋ କର ହେଲା। କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନାହିଁ? ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖିଦେବ, କେବଳ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ କ'ଣ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ କି? ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତମକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପୁରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ହେଲା, ମାନେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ଘୋଡ଼ିଥିବା ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ କାଠ କଟାଳି ଦେହରୁ କାଢ଼ି କେଉଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା? ବେଗୁନିଆ, ବେଲ, ଆମ୍ବ, ପଣସ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହବ ବେଗୁନିଆ ହେଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରା ଦେଖି କାଠଟି କାଟିବାକୁ କାଠ କଟାଳିକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ ଭାବିଲେ? 4 ଦିନ, 8 ଦିନ, 2 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ହବ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ। ଗାଳ୍ପିକ କାହାକୁ ଏକ ବାଗିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏ ପାଠଟା ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ହେଲା କି, କାଠ ପାଠଟା। ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଇଁ କାଟବି ନାହିଁ, ସେ ଲେଖା ଯାକ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବାକୁ, ମତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ପାଉ। ଦେଖ, ହସିବା ଆଉ ମଜା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଅଲଗା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବା ଅର୍ଥ ତାର ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା କ'ଣ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ କାଠ କଟାଳିଙ୍କର ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ସେ ମଜାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମଜା ମାନେ ଖୁସି ଆଉ ହସ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କର ହେଲା। ଜଣକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଖୁସି ହେବା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ହସିବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହେଲା କି। ତାପରେ କାଠ କଟାଳି କାଟୁଥିବା କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ କେତେ କିଲୋ ଓଜନର ଥିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 2 କିଲୋ ଓଜନର ଥିଲା। କାଠ କଟାଳି କ'ଣ ପିଇ କାମକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା? କ'ଣ ପିଇକି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା? ତୋରାଣି ପିଇକି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲା। ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କଟାଳିକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କଟାଳିକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ? 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ଚେନା ଚୋପାରା କାଠ ସବୁ କାହା ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ମୋତିର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କଟାଳି ହାତକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଚାରଣା ପଇସା ଆଉଥରେ ମାଗିଦେଲେ? କ'ଣ? 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇ। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅର ବଂଶୀରୁ କେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ବସନ୍ତ ବରାଡ଼ି, ପୂରବୀ ନା ମେଘ ମହାର? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର ହବ ପୂରବୀ। ପ୍ରୀତି କାନିରେ କେଉଁ ଜଳଖିଆ ଧରିଥିଲେ? ମୁଢ଼ି, ଆଳୁଚପ, ବରା ନା ଚାଉଳ ଭଜା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ଚାଉଳ ଭଜା। ପ୍ରୀତି ଚାଉଳ ଭଜାରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୁବ୍ରତ କହିଲେ? ସୁବ୍ରତ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? ଲୁଣ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ।
ଆଚ୍ଛା, ତମାନେ ଗତଥର ଆମେ ତ ଏଇଟା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରୀତି ଆଉ ସୁବ୍ରତ କିଏ କାହାର ସମ୍ପର୍କଟା ତମେ ଜଣେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଫାଟକ ଆଗରେ କାର୍ ରଖି କିଏ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ପୁରବୀ ନା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କାର୍ ରଖି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୁରବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ପୁରବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ପୁରବୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଏବେ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହୋଇଥା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ପ୍ରୀତି, ପୁରବୀ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ନା ସୁବ୍ରତ? କାହାର ଉକ୍ତି ଏଇଟା? ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? 7 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ନା 10 ଘଣ୍ଟା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଏବେ କେଉଁଠି ଘର କରିଗଲେଣି ବୋଲି କହିଲେ? ମାଡ୍ରାସରେ, କଟକରେ, ରାଉରକେଲାରେ ନା ଚୌଦ୍ୱାରରେ ସେ କୋଉଠି ଘର କରିଦେଲେଣି ବୋଲି କହିଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମାଡ୍ରାସରେ ଘର କରିଦେଲେଣି ବୋଲି କହିଲେ। ବେବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଖାଏ? ବିସ୍କୁଟ, ମୁଢ଼ି, ଫଳ ଓ ଦୁଧ ନା ରୁଟି? କ'ଣ ଖାଏ ସିଏ? ଫଳ ଓ ଦୁଧ ଖାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବାକ୍ୟର ରୂପ କେତେ ପ୍ରକାରର? କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର 2 ପ୍ରକାରର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଉତ୍ତର। ରମେଶ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଦବ ବୋଧେ। 53 ହେଲା। 54 ପୃଥକ ବାକ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ, ଯୋଉ ଦେଲା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଆଇରୁ ଅଲଗା କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଅଲଗା ଅବଭିୟସଲି ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, କାରଣ ଏଇ ତିନିଟା ଅଲଗା ମାନେ ରୂପକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲା। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଲା? ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମର ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଦିଥର କହିଦେଲି। ମାନେ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଆଉ ମିଶ୍ର, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବୃତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଛାନିଆ ହବାର ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦେଲା ବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦେଲା, ଅବଭିୟସଲି ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆର ଆନ୍ସର ହବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ସେ ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଡରି ଯାଇଥିବା ପରି ସୂଚନା ହଉଛି ଆମେ ପଢିକି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିବା? ଏଇଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ହିଁ ତାର ଆନ୍ସର ଅଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିବା। ସେ ହଉଛି ଆମର ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପୃଥକ ବାକ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ବିବୃତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟଟା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଆଉ ଏ ଯାକ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହବ ଅଲଗା। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହବ। ଆଉ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କାଟିଦିଅ। ଏଠି ନାହିଁ ଲାଗିଗଲା, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି କାଟିଦିଅ, ବଳକା ରହିଲା ଅପସନ୍ ଡି। ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାଷଣ ହୁଏ। ଅପସନ୍ କୋଉଥିରେ ଦେଲା? ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଲା ହେଲା। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା। ମାନେ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା କ'ଣ? ପାନରା ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ତ ଏତେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କୋଉଟା ଆସିଛି? ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା।
ଇଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇ ପାନ ବେପାରୀ ଦେଇଛି, ପାନ ବେପାରୀ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କଟିଲା। ପାନ ରା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଲଗେଇ ପାରିବା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 20 ମିନିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁଲ୍ହାଡ଼ି ମାରିଲେ, କାରଣ 20 ମିନିଟ୍ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ପଳାଏ। 20 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିନଥିଲେ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ନ କରିକି ଯିବେ ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ ବୋଲି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ। ତ ଆମେ ମିଶିବା ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।